महला पंचवा होवै सोई पद मान। पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का रामकली राग के अंदर उच्चारण किया गया चार बंदा का शब्द है। होवै सोई पद मान। उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने एक मर्यादा बनी है, एक नियम बनाया है, जिस दे नाल 84 ਲੱਖ ਮੇਦਨੀ उस दे निरंतर कंट्रोल दे विच चल रही है। धन गुरबाणी दे अंदर फरमान होता है, पैर विच पवन वहे सद वाओ। हवा भी उस दे डर दे अंदर है, हुक्म दे अंदर है। पैर विच धरती दबी भार, ये धरती है जिहड़ी, ये जो असी पैरां दे थल्ले दबी, वो परमात्मा दे डर करके थल्ले है। नहीं तां इतनी समर्था साडे विच नहीं है, वो वाहिगुरू दा हुक्म है। पै विच सूरज, पै विच चंद। सूरज ते चंद भी उस दे डर दे अंदर ने, पै दे अंदर ने। कोह करोड़ी चलत न अंत। गुरु महाराज जी रहमत करते ने, अखीर गल मुकाइए। कोह करोड़ी, करोड़ा कोहां तक चलण वाले। कोह दा अर्थ है साडा पुराना नाप, अजकल किलोमीटर हो गए ने, पहलू मील को होया करते सन। कोह करोड़ी, करोड़ा कोह चलत न अंत। जिन्हां नूं करोड़ा कोहां दी वाट तय करदियां अंत ही नहीं होया। किन्ने कुछ सदियां साल जुगड़े बीत गए ने चलदियां, ते कितना कुछ समा होर चलणगे, वो भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म दे अंदर ने। ते फिर असी किहड़े बाग दी मूलियां कि उस परमात्मा दे कीते नूं उलटा सकीए। सब तो योग यही है कि असी उसके कीते नूं सत करके भला करके मन के उसके पानी विच उसके हुक्म दे विच रहना करिए। होवै सोई परमान। इस पावन शब्द के अंदर गुरु महाराज जी रहमत करते ने, गुरु सवारिया जो कुछ भी हो रहा है ना, उस दे विच किंतु परंतु ना कर। उसे दे विच ही तू ये मनना कर भी तेरा इस दे विच ही भला है जी। अपना तज अभिमान। अपने अंदर दा जिहड़ा हंकार है वो छड्डना कर। अपना तज अभिमान, अभिमान का अर्थ हुंदा हंकार। अपने अंदर दा हंकार छड्ड भी मैं इस तरह कर दियांगा, मैं उस तरह कर दियांगा, मैं ऐ कर दियांगा। हंकार तो रावण दे अंदर भी बड़ा सी। धन गुरु नानक देव जी के जीवन दे विच एक प्रसंग हुंदा है। एक फकीर है, ये फकीर अपनी झुगी दे विच इस करके बैठ गया कि नगर निवासी ना उनके कहने विच नहीं सन। इहदे पिछे घोष लगता है। अगला शब्द है जिहड़ा मैं विसर गया, भुल गया थोड़ा जिहा। ये घोष साहब जी अपनी कुटिया दे विच बैठ गए ने, ते नगर वाले जिहड़े ने वो सारे भयभीत हो गए ने भी इन्हां ने शराब दे दिता है, सारा कुछ तबाह हो जाना। सच्चे सतगुरु गुरु नानक देव जी भी उत्थे पहुँच गए। धन गुरु नानक देव जी जदों उत्थे पहुँचे, गुरु नानक देव जी नूं ही अंतरजामी सन, गल का पता लग गया। सच्चे सतगुरु ने सब तो पहला उनके मठ के उत्ते पुराने समयां दे विच जिहड़े इस तरह के मठ बनाए जाते सन, उन्होंने सिर मोर ऊपर एक घड़े जिन्नी जगह रखी जाती सी, गुंबजे की तगड़ा, ताकि लोड़ पैण सार घड़ा पासे करके ते अंदर रोशनी ते ताज़ा हवा जिहड़ी वो प्राप्त की जाए। ये उतों गुंट ढा दिता है। ते घोष साहब जी बड़े हैरान होए ने भी इक्के वारी इतना सारा प्रकाश कितों हो गया, बाहर निकले ने। धन गुरु नानक देव जी ने फिर इसका हंकार से जिहड़ा वो नाश किया। सो सच्चे सतगुरु गुरु नानक देव जी रहमत करते हैं कि गुरु सवारिया अपना तज मान। जे तेरे पास कोई रिद्धियां सिद्धियां की शक्ति है, ताकत है, ਜਾਂ होर किसी प्रकार की कोई शक्ति ताकत है, भावें वो राजनीतिक है, भावें रिद्धियां सिद्धियां दी है, भावें पैसे का बल है, भावें चार जी मगर लगते ने, चार भरावां दियां नाल बाहां ने,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੈਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਭਲਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਦੇ, ਧੁੰਦ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਏਗੀ ਉਤਨੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਰੋਲੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਹਵਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਾਪ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਭਲਮਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਜ ਅਪਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਕੜਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਇਹੀ ਸੁਭਾਉ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਕਸਦ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੋਰਥ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਉਮੰਗ। ਪੂਰਨ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਸੰਤ ਹਰਿ ਜਪ, ਆਨੰਦ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸੰਤ ਹਰ ਜਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਆਨੰਦ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਸੰਤ ਹਰਿ ਜਪ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਰਾਜ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾਬਾਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹ ਪਿਆ ਖਾਓ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥਾਸਤੂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਖਦਾ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਫੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਉੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਪਈਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਲੰਘ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਵੱਢ, ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਝਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ, ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾਉ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇਸ ਫੂਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਕਾਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਰਵੇ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤਰਾਈ, ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ। ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਕੀ ਕਰ ਆਸ ਭੀਤਰ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਏਕ ਕੀ ਕਰ ਆਸ ਭੀਤਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਆਪ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਆਸ ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਰਚੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਆਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਕੀ ਕਰ ਆਸ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਭੀਤਰ। ਇਹ ਆਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭੀਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੰਦਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਆਸ ਭੀਤਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਰ। ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, 2 ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜੁੜਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜੀ
ਮਾੜੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰੋਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਉਵੇਂ ਉਸ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਤ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਘਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਨ ਹਰ ਨਿਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ, ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਕਾ, ਰਾਰਾ, ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕ। ਇਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੈਰ ਚੱਕ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਪੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲੂ ਚੱਕ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਪਹਿਲੂ ਚੱਕ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਕਰਮ ਪੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਦਮ ਪਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਟ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਤੁਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ? ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਰ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਪਟਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਰਾਗ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੁਰਲਭ ਦੇਸ ਵਾਰ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਸਵਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਵਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਪਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਰਗਹਿ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ। ਹਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਲਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਲਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲੈ ਵਡਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਲਟੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ 18 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰ ਗਿਆ, ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਈ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਭੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਲੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋਰ
ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੇਖ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹੋਏ ਜੋ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਓ। ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਜਾਪ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮੀਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਏ। ਮਾਰੂ ਮੀਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ। ਮਾਰੂ ਮੀਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਹਿਜ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੁਗੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਛਲਿਆ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਜਾਪ। ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪ, ਜੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਿਨ ਸੈ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਪਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਚਾਈ ਹੈ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੈ ਮੀਤ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਕੰਮਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਣਬਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਉਤਮ ਇਹੋ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਕਰਮ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਨੀ ਖੇਚਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਚਲਾ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਚਲਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੇਚਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਰੂਲ। ਅਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 7 ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰ ਬਰਬਾਦ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਭਾਰ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮ ਕੀ ਕਟਿਐ ਤੇਰੀ ਫਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਆਂ, ਇਹ ਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਜੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਅੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼